नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल आनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। जीवन जीविका व जगतर अविभाज्य संपर्क पढ़िया आसतु। लेखक कहते देवी प्रसन्न रथ। धोखा है एक फरेब मंजिल का हार ख्याल सच पूछिए तो सारा सफर वापस का है। राजेश रेड्डी। जगत जीवन एवं जगत जीवन और जीविका यही तीन कथा परस्पर ठारू जेते अलग मन हेले हें प्रत्येकटी अन्यर परिपूरक अटे। तेबे जीविकार प्रश्नटी जहाँ जीवन ताले ताले आपे आपे हेबा कथा ताहा आम समय सर्वोपरि हो जाइछि। जीविकार्जन जीवन संग्राम रे परिणत हो जीवन मर्यादा को क्षुण्ण करछि। एथिलागि जावतीय मानव शोषण कषण एवं प्रकृतिर दोहन स्वाभाविक मन होउछि। जीवन जीविका एवं जगत जगत जीवन जीविका तीनोटी अंगांगी भाव जड़ित। दुनिया को आसे माने जन्म हो जीवन को जन्म हो आस जगत को तो आमर किसी गोटे जीविका रहा दरकार। किसी तो पुणी खाइबा किसी तो पुणी पीवा। जीविका माने कौन पेट चिंता बा किसी खाद्य चिंता से जीवन जीवन बंचा केमती बचापी तो खाद्य मैथुन आहार तीन टा जिन निया दरकार। खाद्य मैथुन आहार बा निद्रा मैथुन आहार निद्रा मैथुन आहार। तेज जीविकार प्रश्नटी जहाँ जीवन ताले ताले आपे आपे हवा कथा आम समय सर्वोपरि हो जाइए। जीविकार्जन जीवन संग्राम में परिणत हो जीवन मर्यादा को क्षुण्ण कर जीवन संग्राम में परिणत जीविकार्जन कारण मुझे कहूली गोटाए भिडियो आपण मानक जीविका संबंधी चिंता भारग्रस्त हो सारा पृथ्वीवासी से कथा आमर से आइजा 19 भी लिखाला जे भारतवासी माने वेतन भोगी माने वेतन जो मैंने जीवन जीवन पोषण बा जीवन बचापी वेतन उपर निर्भर कर बहुत हैरान पड़े। एथिलागि जावतीय मानव शोषण कषण और प्रकृति दहन स्वाभाविक मन हो स्तर पर्यंत जाइए आपे बंचिले बापर ना बोली जीवन प्रतिकूल वाक्य आप्त वाक्य पलटे कौन कर निजे बंचा छड़ा आम जो अन्न को देखा माने जीवन इमित एक संघर्ष परिस्थिति आसी पहुँची जे आमर से बाइबल गोटे कहानी थिला भाया खाइबा किसी ना। राजा सोलोमन समय गोटे दिज लेडी कौन कले ना आज तो पिला खाइबा काली मो पिला खाइबा इमती काटिक सिंह गोटे कहानी अच्छी से भाई कथा आपे बंचिले बापर ना बोली जीवन प्रतिकूल आप्त वाक्य पलटे कि जीव जगत ठारू निजक विच्छिन्न करी आपे आपे कौन बंची हुए किए बंची पार जीव जगत ठारू किए विच्छिन्न हो किए बंची पार कि ना बोध संभव हाँ जदि कथा केवल पेट चाखंडक होता कि जीवन सबू नाट कौन पेट पाई कि ना पेट तो पूरी जाए मन कौन सहज पूरे कि मन खुशी पाई आम केते नाट लंबेचे तेबे भी जेपरी आइले पेट भर्ती तो आउ टिके को खाली से मन भरी तो पर मुहूर्त बारी तेरे कौन पेट आ मन भरीगला पर आउ किसी अपूरा रही है कि ना पेट आ मन ये दीटा को भरवार तो जीवन जाऊँगी संघर्ष जीवन पेट आ मन भरवाई चली संघर्ष जीवन जमीती पेट आ मन भारी भरी मांसाहार करुवा व्यक्ति मान मध्य अनेक गाई छेली कुकुड़ाटे कटा होता देखी सह करपारती नहीं। गाड़ी चका तलू कुकुर बा बिलेईटे चली आसिले आखि मुदी हो जाए तो पाद तले पकटे चापी हो गले आहा पदटी बाहरी आसे। रास्ता चौड़ा होगा लगी बड़ बड़ गछ गुड़िक कटा होता बेले किए बा विचलित हो पड़ेनि गचर बसा बांधुआ चढ़ईटी को घड़िए रही जाए चाह रहा मन बलाए तो तारा भर्ती आकाश क्या अभिभूत करे। झरणा जंगल पहाड़ घेरा परिवेश केतोटी मुहूर्त अनेकों अभूला रही जाए। पिलाटी दिन परिचित नदीटीर नर्दमामय दशा देखी कहार बा हृदय विदार हो न जाए। काली दे कथा मुझे कहती गोटे भिडियो पहाड़ जंगल नदी झरणा एक तो काली गोटे भिडियो कहती तो नदीर नर्दमा प्राय दशा देखी कहार बा हृदय विदारी हो न जाए। एभलिया सचेतन परिवेश सचेतन तेणु गांधी गोटे कथा कहले नेचर कैन फुलफिल आवर नीड नॉट आवर ग्रीड बोली कहते। नेचर कैन फुलफिल आवर नीड नॉट आवर ग्रीड आम लोभ को से पूरण कर हालांकि आमर आवश्यक पूरण कर नदी नाल सुखी जाऊँगी पानी नाई जंगल नाई ये सब जिन कौन सहरी शिक्षित मनीष ये सभ्य मनीष 21st सेंचुरी बा 21 शताब्दी मनीष कौन बुझीपार से कथा ना सी लगी तार जीविका पेट पाई नाट जहाँ भी कर खଣି खादान कोलिकी गछ पत्र काटिकी जहाँ कर जंगल नष्ट कर जहाँ कर से निजे बचापी मुझे तो काली परदिन कहूली
ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବଞ୍ଚିବାର ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବା ସାହାରା ରାହା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଆମେ କରିବା ସ୍ୱାହା। ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବ ସ୍ୱାହା। ସେ ପ୍ରକୃତି, ସେ ନେଚର, ସେ ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ଜମି, ପାଣି, ଖଣି, ପଥର, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଫଳମୂଳ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଦିବାସୀ ଡାହାଡ଼ା ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ସବୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ପ୍ରକୃତିଠୁ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ନେଚର ସ୍ଲ ଆମେ ମରିବା। ସେ ନେଚର ସ୍ଲକୁ ଆମେ ନେଚରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେ ନେଚର ହିଁ ଆମକୁ ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେବ, ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବ, ଅନବାଲାନ୍ସ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନିଜେ ମରିବା। ତାର ତ ଆମେ ନିଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଫାନ୍ଦ ପାତୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। କରିବା ସବୁ ତ ହେବ, ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଶିଳ୍ପ ହେବ, 33% ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଯିବ। ସେ କହନ୍ତିନି କି ଆମେ କିଳାକୁ ନିଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା, କିଳାକୁ ଡାକନି, ଡାକନି ଡାକନି ଗୀତ ଅଛି, କିଳାକୁ ଡାକନି। ସେ କିଳା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଳା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମରିବା ନିଜେ ଆଉ କ'ଣ ବିଳିବିଳା ହେଇକି ଆମେ ମରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କାହିଁକି ହୁଏ? ନଦୀ ଝରଣା ଶୁଖିଯାଉଛି, ନଦୀ ଶୁଖିଲେ ଆମର ସେ ଆମ ଗାଁ ବାରିକିନି ଗୋଟେ ଅଛି ମଶାଣୀ ନଦୀ, ସମ ଥିଲା, ସିଏ ଗାଁର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ମହାନଦୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ସେମିତି ନଦୀ ଝରଣା ଏସବୁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ତାଠୁ ପାଣି ମଡ଼ା ହୁଏ, ଚାଷବାସ ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଣି ଆଣିକି ଲୋକ ପିଅନ୍ତି, ଧୁଆଧୁଇ କରନ୍ତି, ଗାଧାପାଧା, ସବୁ ଜିନିଷର ପାଣି ତ ମେନ୍, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ, ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଏଠି ଆମ ଗାଁରେ ପୋତା ଚାଲିଛି ପାଇପ୍ ପାଣି, ପାଣି ପାଇପ୍ ପୋତା ଚାଲିଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଏଇ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହି ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଜୀବନଧାରାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା କଥା। କାହିଁକି ତେବେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଳଧାରା ଅବରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜହର ପାଲଟି ଯାଉ, ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିପାରିଛୁ? ସବୁ ତ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ କହିବି ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କଥା, କ'ଣ କହ, ସେଇଟା ଗାଧେଇବା ଉପଯୋଗ ନାହିଁ। ପୋକ ସାଲୁଆଲୁ ସେ ନଦୀରେ, ପୋକ ସାଲୁଆଲୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ, ପୋକ ସାଲୁଆଲୁ। ସେ କଲିକତା ନଦୀ ତଟରେ ସବୁ ମଡ଼ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, କଳକାରଖାନା ପାଣି ସବୁ ନଦୀକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ କି? କାହିଁକି ତେବେ ବେଜିଂ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ପ୍ୟାରିସ୍ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବାୟୁ ଆଉ ଶ୍ୱାସୋପଯୋଗୀ ନଥିବା ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଅଥଚ ଶିଳ୍ପ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଭସାଇ ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନି? କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ କଥା କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣମାନେ ପେପର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ବାୟୁର କ୍ୱାଲିଟି, ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍। ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ। ତେଣୁ ସେ ଅଡ଼ ନମ୍ବର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ସେ କଲେ ପରା, ସେ ଆପ୍ ସରକାର ଉଠିଥିଲେ, ଅଡ଼ ନମ୍ବର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର କରି ଗାଡ଼ିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଏସବୁ ତ ପରିବେଶରୁ କ'ଣ ଯେ ପରମିଶନ୍ ମିଳିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚଲାଇବା, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନୁଛି କିଏ? ହାତ ମୁଜା ଗଣ୍ଡେ ସେ RTO ଅଫିସରେ ଦେଇଦେଲେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଗଲା। ହାତ ମୁଜା ଗଣ୍ଡେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଗାଡ଼ିକି ଚଲାଇବା ପରମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସେ ମୋହନାକୁ ପାର୍ଲାଖେଣ୍ଡିକି ଆଉ କେତେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଉଛି, ଧତରା ବସ୍ ଗୁଡ଼ା, ପୁରା ଧତରା ବସ୍, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ବଡ଼ି ହଲ ଢଲ ଢଲ ହେଉଛି। କ'ଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଦୈବ ଗୁଣା। ଟ୍ରକ୍ ଗଣ୍ଡେ ଚାଲୁଥାଉଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ, ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ମଲା ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ତ ସାମୂହିକ ଚେତନାରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି, ସାମୂହିକ ବା ଗଣଚେତନାରେ ମୁଣ୍ଡ କାହାର ନଥାଏ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗଣତିଆ ଥିବ, ଭାବନା କାହାର ନଥିବ। ମୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ ଭାବନା ଆଇବ। ଯିଏ ଯାହାର ହେଲା ନହେଲା, ଆମର ଡାମର ଢୋ ହେଇ ହୋ। ଆଉ କିପରି ତେବେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଜଙ୍ଗଲ ସମେତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବସତ୍ତା ଲୋପ, ପ୍ରତିଦିନ ଅନୂନ 34 ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଲୋପ ପାଇଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ୟାନ୍ ମକ୍ଲମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ରକମର ସ୍ମୃତିଭ୍ରମ ବା ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆମନେସିଆର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। 74 ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି, ଜୀବ ପ୍ରଜାତି ବା ଗଛ କି ଜଙ୍ଗଲ କି ଯାହା ବି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଲୋପ। ଏମିତି ହେବ? ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲ୍ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ସଂସାରଟା ଯିବ, ଆଉ ସଂସାର ରହିବାର ନାହିଁ। ଦୁନିଆଟା ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବ, 33% ଜଙ୍ଗଲକୁ କମି ପଳେଇ ଆସିବ, ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବ, ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି,
ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ମାଟି ଅତଳା ଖସା ସବୁ ହେଇକିରି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଆମେ କିଛି ରହିବନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନ ତଳେ 4-6 ଦିନ ତଳେ 333 ବର୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଇଏ ମାନବିକ, ଗୋଟେ ମାନବିକ ଅନୁମାନ, ଖାଲି ମାନବିକ ଅନୁମାନ, ବିବ୍ଲିକାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଅନୁମାନ କରିଛି। ବେଶୀରେ 333 ବର୍ଷ। ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ୱିପନ୍, ଯୁଦ୍ଧ, ପାଣିର ସଙ୍କଟ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ପ୍ରକୃତି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଚାଷବାସ, ମରୁଡ଼ି, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହେବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତ କହିପାରନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଚାଷବାସ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ, ଏ ଡିସେକ୍ସୁଆଲାଇଜେସନ୍, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମବିସ୍ଫୋରଣର ସ୍ଥିତି, ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆମର ଆଦ୍ୟକାଳୀନ ଅତୀତ ଏବଂ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପାଶୋରି ବସିଛେ। ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଧରାବକ୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜୀବସତ୍ତାର ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେବା ପରମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଭାବେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବାର ସତ୍ୟଟି ଯେପରି ସ୍ମୃତି ଅଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟୁନ 30 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଆଦିମ ମଣିଷର ସେ ସତ୍ତା ଅହରହ ଆମ ସହ ଜୀବିତ ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନର କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଗୁଣସୂତ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ଝରକା ଦେଇ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଗୀତ ଅଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଅଛି, ଭଜନଟେ ବୋଧେ, ବିଶ୍ୱରୂପ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଶେଷ, ସବୁ ରୂପ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ବିଶ୍ୱ ଶେଷ ଧ୍ୱଂସ, ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ବସିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୁନିଆଟାକୁ ପୁରା ସେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଆପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାନ, ସାଟେଲାଇଟ୍, ଅମକ ସମକ, ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପଳେଇବ, ଚାଇନାକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଳେଇବ, ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ପାକିସ୍ତାନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଇଏ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଚରମ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଲୋକ, ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅତିରୁ ଇତି ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଡାଉନକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ପାହାଡ଼ର ତୀଖକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତୀଖ ଅଛି କି? ଆଉ ତୀଖ ଆଉ ନାହିଁ, ସିଧା ତଳୁ ଝିକ ହେବ। ଏହା ହେବ କଥାଟା ହେବ। ୟାନ୍ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗୁଣସୂତ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବସତ୍ତା ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ ପରା। ପ୍ରକୃତି, ମଣିଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ପ୍ରଜାତି, ଗୋଟେ ପିରାମିଡ଼ ଅଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ପିରାମିଡ଼? କିଏ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଫୁଡ୍ ଚେନ୍। ଆମେ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ମଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଯେ ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାଗୁଣା, ଚିଲ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଜୀବ ଜଗତରେ ବା ଜୀବ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ତାକୁ ଧରିକି ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଘାସ ଖାଉଛି ଗାଈ, କି ଘାସ ଖାଉଛି ହରିଣ, ବାଘ ଖାଉଛି ତାକୁ, ହରିଣ ବୋଲି। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଛେଳି ଖାଉଛନ୍ତି, କି ମେଣ୍ଢା ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଅଛି। ଆମିଷ, ନିରାମିଷାଶୀ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଚାଷବାସ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପକାଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିବି ମାଟିର ଉପରେ କହିବି, ମାଟି ଉପରେ, ମାଟିରେ କେମିତି ଆମର ସତ୍ତା ଅଛି ବା ମାଟିରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ତ ପ୍ରଦୂଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବାୟୁର ଏଇ କଥା ତ କହିଲି, ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ, ମାଟି ପ୍ରଦୂଷିତ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଏ ତିନିଟା ତ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ, ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି, ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ତିଆରି ହେଲା ମାଟିରୁ। ଏସବୁ ତ ପ୍ରଦୂଷିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେବଳ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ପରସ୍ପରର ଅଂଶ। କୋଷ ଆମ ଜୈବିକ ସତ୍ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ, ଏଇଟା କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହତଭମ୍ବ କରିବା ଭଳି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା 100 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 10 ଭାଗ ମନୁଷ୍ୟ କୋଷ, ଆଉ ବାକି ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ କୋଷ। ହଁ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେସବୁ କଥା ସବୁ ଅଛି। ଆମ କୋଷ ମାତ୍ର 1% ବା କେତେ କହିଲେ ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ, ଆମ କୋଷ ମାତ୍ର 10 ଭାଗ, ମନୁଷ୍ୟ କୋଷ ମାତ୍ର 10 ଭାଗ, ବାକି ତ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ କୋଷ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ହେଲା ଛୋଟ ଏକକୋଷୀରୁ ବହୁକୋଷୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଗା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ସେଟା କହୁନି। ବିବ୍ଲିକାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ।
ବିବ୍ଲିକାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କହୁଛି ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ, ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଫୁଙ୍କ ଦେଇକି ସେ ଜୀବ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଯେ ଜୀବସତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଜୀବସତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଡାର୍ୱିନିଜମ୍ ଜାଣିନଥିଲି, ଗୋଟେ ଥର ପେପର ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପେପର ମୋ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଡାର୍ୱିନ୍ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଠୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଧର୍ମକୁ କିଏ ମାନୁଛି କି? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଏ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛି? ଲୋକ ନାସ୍ତିକ ହବାକୁ ବସିଲେଣି, ଧର୍ମକୁ କିଏ ମାନେ? ଯାହା ଡାର୍ୱିନ୍ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏକକୋଷରୁ ବହୁକୋଷୀ, ବହୁକୋଷୀରୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଭିଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ବାନରରୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି, କାଳକ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧିକ ସତ୍ତା ମାନେ ଉନ୍ନତ ହେଇକି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବିବ୍ଲିକାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କିଏ ମାନିବେନି? କିଏ ମାନିବେ? ଦୁନିଆ ମାନୁଛି, ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କହୁଛି, ପାଠ ଯାହା କହୁଛି, ପାଠ ସବୁଠି ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେ କିଏ ମାନିବ? କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏଇ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିତ ଅବସ୍ଥାନ ଆଉ ବାକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସହାବସ୍ଥାନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଶରୀରରେ ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫସ୍ଫରସ୍, ଜିଙ୍କ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦାନ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ମାଟିରେ ହିଁ ଥାଏ ବାସ୍ ର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ଯେ ମାଟିଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ମୁଁ ଯେମିତି କ'ଣ 70% ୱାଟର ଅଛି, 3 ଭାଗ ଜଳ, ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ କି ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଜଳଧାରା ଅନୁରୂପ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି କୋଣରେ ଏକ ଜଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଅର୍ଥ ଆମ ରକ୍ତ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବି, କ'ଣ ବୁଝିବି? ବାସ୍ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣମାନେ। ଆମାଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମ ଶ୍ୱାସରୋଧ ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମାଟି, ଜଳ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରାଜନୈତିକ ସୀମା ସରହଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଖଣ୍ଡ। ମାଟି, ଜଳ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ଏ ତିନିଟା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସୀମା ସରହଦ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ନାହିଁ। ଯେମିତି କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ? ସାରା ପୃଥିବୀ 200 ଦେଶ ଲକ୍ ହେଇଗଲା, ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକି ହଇଜା ମଇଜା ହେଇକି ସେ ଯାଜପୁର ଇଆଡ଼େ ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଟିଗଲା, ସେ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକ ଥରର ମେଡ଼ିକାଲ ଥରର ଚିକିତ୍ସା ଛୋଟିଆ କ'ଣ ଯେ ହଇଜା ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ହଇଜା ରୋଗ, ହଇଜା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାଜନୈତିକ ସୀମା ସରହଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଖଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଆଉ ଆମେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ପ୍ରକୃତିର ତାଳେ ତାଳେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ପ୍ରକୃତିର ତାଳେ ତାଳେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଈଶ୍ୱର କୁମ୍ଭାର ସମ୍ବାଦ ଶୀର୍ଷକ ଏକ କବିତାର କବି ଶୈଳଜ ରବି କୁମ୍ଭାର ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତି, ନୀତି ମୁଁ ଗଡ଼େ ଘଟଟିଏ, ସେ ମୋତେ ନୀତି ଗଢ଼ୁଥାଏ। ନୀତି ମୁଁ ଗଡ଼େ ଘଟଟିଏ, ସେ ମୋତେ ନୀତି ଗଢ଼ୁଥାଏ। ଆମେ ଗଢ଼ିବା ସହ ଗଢ଼ି ହେଉଥାଉ। ଆମେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛୁ ତାହା ଦେଇକି ଆମେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛୁ। ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ୁଛୁ ସେମିତି ତ ଆମେ ଗଢ଼ି ହେଉଛୁ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଇଯାଉଛୁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଇଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ପରିଚୟ ହେଉଛୁ, ଆମ ଦେଇ ତାଙ୍କେ ପରିଚିତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଚୟ, ଆମ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସେମିତି, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବାପା ମା ସେମିତି, ଯୁଗତର ପରିଚୟ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା ସହ ଆମେ ଗଢ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉ। ମଣିଷର ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେତେ ଗଭୀର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିଚାର ବୁଝାମଣା ବ୍ୟତିରେକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ବା ଏକ ଜାତି ଭାବେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ। ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ଆମ ବିଚାର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଲାଗି ବିଜ୍ଞାନ ସମେତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରକୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ସବୁବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କରିଦେବ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କରିଦେବ, ସେମିତି କ'ଣ ଭାବିଲେ হবে? ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କରିଦେବ, ବିଜ୍ଞାନ କରିଦେବ, ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା କରିଦେବ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରକୌଶଳ ସବୁ ଆମେ କରିଦେବ? ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେତିକି ହେବା ଆମେ ସେତିକି ମରିବା। କାରଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇଗଲାଣି। ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଁ ସେମିତି ଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ମଣିଷ ନିଜର ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କଥା କାଢ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କାଢ଼ିକି ତ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟୀକା କାଢ଼ିଦେଲା, କୋଭିଡ଼ ଟୀକା 2-3 ଫେଜ୍ରେ ନେଇଯିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଚରମ ଉନ୍ନତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ମଣିଷ ଆଡ଼େଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଆ ମଣିଷ ପରା, ବୁଦ୍ଧିଆ ମଣିଷ। ତେଣୁ ସେ 2012 ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ +2 ଟାଇମ୍ରେ, ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ି ତ ପଳେଇବା କଥା, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ି ପଳେଇବା କଥା। ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେତେ ଦୂର ଯିବ, କେତେ ଥର ଫୁଏଲ୍ ଅଛି, କେତେ ଏମିତି ଫୁଏଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯିବେ ଉଡ଼ିକି, କେତେ ଦୂର ଯିବେ ଆପଣ?
ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କାଢ଼ିକି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ସେତିକି ଦକ୍ଷ, ସେତିକି ଆମ ଉନ୍ନତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ବାଟ ହୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣର କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଚାଷ ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିତ୍ତର ଚାଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଯାପନରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କ୍ରମଶଃ ଏକ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏରିକ୍ ଫୋମ୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଆଉ ଏକାକିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ଆମର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନୂଆ ସୀତାକ୍ଷୟ ଖୋଜିଛି। ଇଆଡ଼େ ପ୍ରକୃତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଘାଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ, ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି ସଂସାରଟା। ମୋବାଇଲ ଦେଖ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ, ଏଟା ଏକା ପାଠ ଚାଲିଛି। ମଣିଷକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇଛି, ଏକଚାଟିଆ କାରବାର, ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇଛି, ଏକକିତ୍ୱ ବୋଧରେ ମାରୁଛି। ଏକକିତ୍ୱ ବୋଧ ଏକାକିତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ଆମର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନୂଆ ସୂତାକ୍ଷୟ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏହି ଉତ୍ସରୁ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଅବଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ଯେ ପରିଣାମତଃ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାନବର ଶୋଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦୋହନ ଧର୍ମୀ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପରିଣାମତଃ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାନବର ଶୋଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦୋହନ ଧର୍ମୀ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମାନବର ଶୋଷଣ ହେବାର ଅଛି, ପୁଣି ପ୍ରକୃତି ଦୋହନ ଧର୍ମ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଜାଳିବାର ଅଛି, ସେଭଳିଆ ରାଜନୀତି, ସେଭଳିଆ ଅର୍ଥନୀତି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ପାଖରେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ମଣିଷକୁ ତ ଶୋଷଣ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଉଛି, ସବୁ ଡାଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଦୁନିଆ ଜିନିଷରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଡାଟା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଗଲା, ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଯଦି ସେମିତି ସୁପର ବ୍ରେନ୍ ଚାହିଁବ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ସରକାର କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ମଣିଷ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ? ଯାହାକୁ ସତ ସିଂହର ବଳ ଯୋଗାଉଛି ଇଂରାଜୀ ABCD ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, କର୍ପୋରେଟ୍ ଡେଟିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, କର୍ପୋରେଟ୍ ଡେଟିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ABCD ଗୋଷ୍ଠୀର ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ। ଏହି ମେଣ୍ଟର ବଳରେ ବଳିୟାନ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ମୁଖ୍ୟଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ବିକାଶ ମୁହାଁ। ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥାକଥିତ ବିକାଶର ମାୟାଜାଲରେ ଆକଣ୍ଠ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଓ 2047ର ପ୍ରସ୍ତାବନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ତ ସବୁ ଚାଲିବା, କ'ଣ ତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ଆସି ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, କର୍ପୋରେଟ୍ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଚାଲିବ। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍, ପାଠପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍, ସବୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍। କ'ଣ ଯେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି କଥା କୁହାଗଲା, ମୁଁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି, ସଫ୍ଟ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ଟଙ୍କା ହାତରେ ଧରିବେନି, ସବୁ ଖାଲି ATM, ମୋବାଇଲ, ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ, UPIର ନିୟମ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଅଗଷ୍ଟରୁ। ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବ, ଏଥର ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଗୋଟେ କଟିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନ୍ ପେରେ, ପେଟିଏମ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ଯାଉଛନ୍ତି 10,000 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ, ଯାହା କିଛି। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରତିଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 50,000 ଅଧିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ UPI ବାଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ଏହି ପ୍ରହେଳିକା ଦେଖାଇବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାର ଏବଂ ମରିଚିକାର ଭ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ଜନତା। ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଦୂର ଅତୀତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପୁଲକ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଚାହିଁବା। ଏହି ଦୂରତା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଇତିହାସର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ସମୟ ପଛକୁ ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବମୋଟ ଆୟୁ ତ ଏଇ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ମାତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ ତ କେଇ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଧାରା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସହାବସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିକ ଅତୀତ ତ ନିୟୁତ ବର୍ଷର। ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି 6,000 କୋଟି କି 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି କି ଯାହା ବି 6ରେ ଏକା ଅଛି, ସେଇଟା 6ରେ ଏକା ଅଛି। ଯେଉଁ ମୁଁ ବିବ୍ଲିକାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରୁଥିଲି 6 ଦିନର କଥା କହୁଥିଲି, 6,000 ବର୍ଷ କଥା କହୁଥିଲି, ସେଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପୃଥିବୀ ଜାଗତିକ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ 6ରେ ଏକା ରହିବ। 6 ଲକ୍ଷ କି 6 କୋଟି କି 6,000 କୋଟି କି 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ, 6ରେ ଏକା ଥିବ ଅଛି। ତ ଏ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଇତିହାସ ତ କେଇ ହଜାର ବର୍ଷର ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଧାରା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାବସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିକ ଅତୀତ ତ ନିୟୁତ ବର୍ଷର। ପାସୋରା ହୋଇଯାଇଥିବା ସେହି ଅତୀତକୁ ସ୍ମୃତି ପଟଳରେ ପୁନଃ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଯାହା ସମସ୍ତ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସତ୍ତାକୁ ନେଇକରି ସାମଗ୍ରିକ ହେବ, ସମ୍ଭବତଃ ଯୋଗୀମୁନିମାନେ ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇ କ'ଣ ସେହି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଭିନ୍ନତା ଯଥା ପିଣ୍ଡେ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ଯଥା ପିଣ୍ଡେ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ।
ସେ ଏକା ଜିନିଷ। ଅବୋଧ୍ୟ ମନ ହେଉଥିବା ସରଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସଭିଏଁ ସେଇ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା, ସର୍ବକାଳିକ ଆଉ ସର୍ବଭୂତ ବ୍ୟାପୀ ହେବା, ବିସ୍ମୃତିର ଅଳନ୍ଦୁ ଝାଡ଼ି ଆପଣାର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା। ତେଣୁ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଦୁନିଆ, ଦୁନିଆ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି କେଉଁଟେ, ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବି, ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବି, ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବି, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସକଳ ଆମର ପରିବାର, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ନିଜ ଭିତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବା। ତେବେ ଯାଇ ସବୁ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବା ଏ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ୱାର୍ଲଡର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ଯାଇ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ କିଛିଟା ନିରାପଦ ହେବ। ତଥାପି ଆମେ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ, ଖାଲି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ହେବନି କି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ବି ହେବନି। ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ଭାଙ୍ଗିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଜି ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ଏ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି ଯେ ତା ପାଇଁ ସେ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍ ପରେ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍, ମିସାଇଲ୍ ପରେ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍, ତାର ମିସାଇଲ୍, ଏ ପ୍ରତିରୋଧ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟ ଜୁଟେଇକିରି ଖାଲି ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ସିନା ବାହାର କରିବ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଏମିତି 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 ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଆଉ ସମାଧାନ କିଛି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି କଥା, ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ଏମିତି ଏକ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ପଏଣ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା ଯେ ଆଉ ଆମର କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ହାତ ଟିକେ ଛଡ଼ା କିଛି ନଥିବ। ହଉ, ଏଥି ସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।